सतगुरु जगजीत सिंह जी नाल आप जी ने बड़ा आनंद माणिया, उन्हां दा नाल समा बिताया। कुछ आप जी सतगुरु जी बारे? मैं अगस्त 1971 च लुधियाने आया सी और मेरा ख्याल है कि 72 का कोई दिहाड़ा सी, शायद अप्रैल सी या मई सी, जो पहली बार असीं साइकिलों से भैणी साहब गए। एक फासले तो बड़ी बार सच्चे पातशाह दर्शन किए। हौली 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 संपर्क सूत्र वधदे गए। बड़े चंगे दोस्त उत्थे जिहड़े विश्वास पात्र सन, उत्थे संत दलीप सिंह होरी या जगदीश सिंह वरियाम जी, तारा सिंह अनजान जी और अजीत सिंह लायल वर्गे दोस्तों राही मिलन का सुभाग हासिल होया। चरण वंदना करके उन्हों की संगत माणी। और मेरा ख्याल है कि 1984-85 तो बाद तो जे ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट्ट 30-35 बार उन्होंने निकट दर्शन भी किए। जिहड़ी गल ने मैनू बहुत ज़्यादा उन्होंने ने प्रभावित किया वो ये सी कि वो अपने कोल बैठे किसी भी कलावंत चेहरे नूं बहुत महत्वपूर्ण थां ते रखते सी। मैं उन्होंने संगत च प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी बैठिया वेख्या, प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल जी बैठिया वेख्या, संतोख सिंह धीर वेख्या, संत सिंह शेख होरां वेख्या। साडे बहुत नामवर चित्रकार भी देखे, अजायब चित्रकार जी वर्गे। बहुत चंगे संगीतकार भी वेखे उस संगत दे विच। और किसी भी व्यक्ति वास्ते उन्होंने मन अंदर ये गल नहीं सी हुंदी कि एक दर्शना लिए आए है। वो विचार चर्चा दे विच बहुत दिलचस्पी रखते सी। इत्थों तक कि जिहड़े साडे वर्गे बहुत निक्के सन उम्र च, उन्हां नालों उन्हां नाल भी उन्हां दा जिहड़ा स्नेह दा रिश्ता सी वो बड़ा कमाल दा इस करके सी क्योंकि वो डायलॉग च पैंदे सी। मैनूं याद आउंदा कई वारी तां मैं तां हੱसदा हुंदा सी, कई वारी सच्चे पातशाह दे नाल हੱस भी तुसीं तां संगत तो तुसीं तां कहोगे भी हੱस किदां लैंदे सच्चे पातशाह जी नाल, पर असीं हੱस लैंदे सी क्योंकि गुरबाणी ने सानूं दस्सिया ही है कि तू मेरा पिता तू है, मेरा माता तू है, मेरा बंधप तू है, मेरा भराता तू, मेरा राखा सबनी थाई। सानूं लगदा सी बाबल कोल बैठे हैं, बापू कोल बैठे हैं। तो वो फीलिंग भी यही दिंदे सी, एहसास भी यही दिंदे सी कि तुसीं मेरे पुत्तर हो, मेरे निक्के हो। कई बार अपनी निक्के निक्के गर्जां वास्ते भी लोग जाते सी, पर मेरी समझ लो ये सुभाग घड़ी मेरे वास्ते कि मैनूं कदे मंगना नहीं पिया। तो 2-3 बार तो बिन मंगिया मिलिया। जो मंगना पै जाए ना फिर बंदा मंगता बन जाता है। मैं नामधारी दरबार का कदे मंगता नहीं बनया, पर नामधारी दरबार ने जिहड़ा मैनूं सहज संतुलन संतोख का सबक पढ़वाया, सात्विक जिंदगी का कुछ हिस्सा जिहड़ा मैं अपना सकिया। सारा तो भी बड़ा औखा काम तुहाडा, सच्ची गल है। ना इन्हें तड़के उठिया जाए तो ना किसी स्नान हो, ना बाकी सुचम रखा जा सके। दुनियावी जीवन की करिए, पर मैनू लगता कि बहुत किणका मात्र भी प्रसाद का जो निक्का जिहा किणका थले डिगदा ना, जिन्होंने साडे पिंड कुणका कहते हैं, वो भी चुक के जो पा लीए तो वो भी तुहाडा काफ़ी हद तक पार उतारा हो जाता है। मैनू याद आता मैं एक चोण लड़ी 2002 दे विच पंजाबी साहित्य अकाडमी लुधियाना की कामरेड जगजीत सिंह आनंद होरां दे खिलाफ। वो मैंबर पार्लीमेंट भी रहे सी, नामधारी दरबार के विश्वास पात्र भी सी और एक वड्डे अखबार के एडिटर भी सी नवां ज़माना दे। उन्हां दा एक औरा सी क्योंकि वो जंगे आज़ादी दे भी सिपा सलार रहे सी। वो किहो जी साडी आपस दे विच किते बहस मुबासा हो गया जिस सानूं टकराओ की स्थिति खलोना पै गया, जबकि मेरे बाबल वर्गे सी वो भी घट नहीं सी। वो भी उन्हां दा भी जन्म शताब्दी साल यही चल रहा। वो चोण दे विच बड़े बड़े वड्डे स्टालवर्ट्स जिहड़े सी, वड्डे वड्डे नामां वाले सज्जण प्यारे, वो सब उन्होंने हक विच सी। ते मेरे नाल एवें आम दुनियावी लोग इन्फेंट्री समझ लो, कोई उहदे च वड्डा नां नहीं सी कोई सपोर्ट दे विच मेरी च। ते होया कि उदों असीं थल्ले रहिंदे हुंदे सी ते मेरे बैडरूम दे सिरहाणे वाले बन्ने ना एक कारनस बनी हुई सी, उस एक तस्वीर सी तली ते चोग चुगा रहे ने मोर नूं सच्चे पातशाह जी। ते वो तस्वीर जदों मैं उठ के पिछे नूं निहारिया तो मैनूं तस्वीर दिस गई। मैं मेरे मन च शुगल मेला तो करते रहंदे सा अपने आप नाल भी
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਆਈਵਰੀ ਟਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੀ ਵੇਖੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, 90 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਰੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮਾ ਭੈਣੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਗਏ 4 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਡੇ ਕਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੂ? ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਨਾ ਦੁਲਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਡੋਬਣਾ ਤਾਂ ਡੋਬ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਟ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਜੀਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪੰਧ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੌਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਮਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਕਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ ਕੜਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲੈ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫੋਟੋ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈ ਬਈ, ਪਿੰਕੀ ਅੱਜ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢੀਠ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਭੇਤੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੌਣੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਰੋਸਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵਿਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਿਸ ਵਿਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀਰ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਕਸ਼ਟ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਸਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇਰਾ ਗਏ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੂੰਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੂੰਜੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾ ਦੇ ਹਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-3-4 ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਲਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-15 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਦਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੋਸਟਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਪੂਰ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਆ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੌਫੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।